Praise the Lord. Romans 12 verse 2 says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God." Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I'm very happy to be back home here in this home church and share a newer conviction that I have had over the past few days, just a few days. So, back when I was in 9th standard, only for that year I loved history, right? In school, in our NCERT textbook, we learned about the French Revolution. So, in that part of history, veendum, there is a word which is used, which is radical. So, അന്നത്തെ കാലം കിങ്സും ക്വീൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ റൂൾ ചെയ്തത്. ആർക്കാർക്കും ഒരു പാർലമെൻറ്റും ഇല്ല, ഒരു ഒച്ചയില്ലാത്തൊരു സമയം. ദേ വർ അണ്ടർ ബേസിക്കലി ബോണ്ടേജ്. ദേ വർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ. ദേ വർ ഒപ്രസ്ഡ്. അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വേണം, നമുക്കിങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് വർ റാഡിക്കൽ, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് റാഡിക്കലി ചേഞ്ച്, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് റാഡിക്കലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ഈ റാഡിക്കലി എന്തുവാ? അപ്പം ഞാൻ നോക്കി. So, according to Google, radical, the definition is affecting the fundamental nature of something. ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യത്തിന് ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഏർജൻറ്റ് മാറ്റം വരുന്നതാണ് റാഡിക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബൈബിള് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും ആയിട്ട് റാഡിക്കലി മാറിയ ഒരാൾ? പൗലോസ് അല്ലേ? സോ ദ അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ had been leading a life in a certain way. He was persecuting Christians. We know that. And even Paul knew that, and he was okay with it. He knew he was persecuting Christians. He knew he was killing. He knew that. But he continued. But only when Paul had a personal encounter with God, he realized, I need to change. So he changed over 1 decade? Or did he take more years? Did he think about it? How should I change? Paul changed radically, right? The people of France made a radical change. There is a quote that when France sneezed, the whole of Europe caught a cold, right? When Paul radically changed his personal life with God, the churches radically began changing, including our church today. We are still referencing it. So let's reference a word of the radically changed man, Paul, right? So in Galatians 1, verse 23, the church says about our friend Paul, "But they were hearing only, he who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy." അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സഭയ്ക്ക് വേറെ അറിയാം. The church of Galatia knows. ഇതാണല്ലോ ഇവൻ്റെ കുറ്റം. ആൾ മാറിയോ? See, now he himself is preaching to us. പക്ഷെ അവർ സഭ നിന്നിച്ചോ? ഇല്ല. Let's look at the next verse, where in verse 24 it says, and Paul says, "And they glorified God in me." Right? When Paul radically changed, urgently changed, majorly changed his personal life for the glory of God, ആർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു? അതല്ലേ? When we see, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വയം കുറ്റങ്ങൾ മറ്റുപേർക്കായിട്ട് നമുക്കാണ് സ്വയം അറിയുന്നത്. ചിലർക്ക് മടിയായിരിക്കും അല്ലേ? ചിലർക്ക് അസൂയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ജഡ്ജ്മെൻറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി കഴിയും. മറ്റവരോട് പറയില്ല, പക്ഷെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കുറ്റം. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, നമ്മളെല്ലാവരും ഇംപെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഇവിടെ ആരാ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എന്ത് ചെയ്യാനാ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ചിലരെ കാണുമ്പോൾ ഇവരെ വേഗം ചൂടാവുന്ന ആളാ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുള്ളി യേശുവിൽ ക്രൂശിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രാമർ ക്ഷമിക്കുക. He is not അമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ മലയാളത്തിൽ മിണ്ടില്ലേ. പക്ഷേ if I have sins, if I have flaws, it's okay. But I cannot live in my sin.
Because as Paul, our radically changed man, right? What does he say in Galatians 2 verse 20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു. ഓക്കെ, വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു മാറ്റം വേണം. അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപേര് കാണാറുണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഴയ തറവാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും, നല്ല വയസ്സായിട്ട് സ്വീറ്റായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കും, പണ്ട് കാലത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെന്തോ ഷാർപ്പായിരുന്നു, എന്തോ ഇതായിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, ഷാർപ്പായിരുന്നു, ചിലർ റൂഡായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ലേ, ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളും കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തോ വേറെ ആളായി പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോവാ, വയസ്സാവുന്ന വേറെ ഇങ്ങനെ അന്ന് മാറാൻ. പലരും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ബെഡമ്മയാണ് ക്ഷമിക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, എന്നെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അതാണോ റാഡിക്കൽ? ഇനി നമ്മൾ പോളിൻ്റെ ടീം മിണ്ടി, വെല്ലോ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ടീം മിണ്ടി. പക്ഷേ ഏറ്റവും റാഡിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും, ഈ എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും റാഡിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ബിക്കമിങ് മാൻ. ഗോഡ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്. അത് എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനെ, ഏത് വീട്ടിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട പേരുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഗോഡ് മാൻ. ഇത്രയും റാഡിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു. അതാർക്കായിരുന്നു? Why did Jesus come as man? For the glory of God. അല്ലേ? And we glorify God through Jesus. അപ്പം ദൈവത്തിന് ഇത്രയും റാഡിക്കലായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ റാഡിക്കൽ മെസ്സേജസ് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും നിന്ദിച്ചിട്ട് റാഡിക്കൽ സ്പീച്ചസ്, റാഡിക്കൽ മെസ്സേജ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട്, റാഡിക്കൽ മിറക്കിൾസ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, അപ്പുറത്തെ പേരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, എല്ലാവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൂശപ്പെട്ടിട്ട്, നമുക്ക് ക്രൂശപ്പെടാൻ റെഡിയല്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം, നിങ്ങളുടെ അല്ല, എൻ്റെ കുറവുകൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റെഡിയല്ല. എൻ്റെ പ്രൈഡ്, എൻ്റെ ഇച്ചിരി ഈഗോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് വിടാൻ ശരിയല്ല, ഞാൻ റെഡിയല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാമോ എനിക്ക്? ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുറവുകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയണം. പക്ഷെ അതും മരിക്കണം ഒരു ദിവസം, അല്ലേ? വി ആർ ക്രൂസിഫൈഡ്, ക്രൈസ്റ്റ് ലിവ്സ് ത്രൂ us. When will we let Christ radically live in us? അല്ലേ? നമ്മൾ മാറാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ റാഡിക്കലി, ദൈവം എന്നിൽ കൂടെ റാഡിക്കലി അനങ്ങും. ഇന്നും എനിക്ക് മെസ്സേജ് പറയാൻ ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജ് കയറുന്ന മുമ്പ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഗോഡ് റാഡിക്കലി ഗിവ് മീ പീസ്. ഒരു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പീസ്, അല്ലേ? ഒരു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പേടി. ചർച്ചിലുള്ളവർ പറയണം, പൗലോസിന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോലെ, ഇവനല്ല ഇങ്ങനെ നടന്ന ആള്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു. അതിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അതെന്തൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഇപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗലേഷ്യ, പക്ഷെ നമ്മുടെ SFCയും അതിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമല്ലേ? ഫ്രാൻസ് അന്ന് ചെയ്ത റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് യൂറോപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും ഫ്രാൻസ് അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. എത്ര തലമുറകളായി. അതെ. സോ വെൻ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും പല ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസ്, നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയായി. നമ്മുടെ ചിലർക്ക് എൻ്റെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ ഓർക്കും. നമ്മൾ സ്വയം കുറച്ച് പറയും, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഒന്നും വല്ല അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു മാർക്കൊക്കെ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം അമ്മയോട് പറയും, എന്ത് ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് കഴിവില്ല പഠിക്കാൻ. ഞാൻ വേഗം അതങ്ങ് ആദ്യം പറയും, എനിക്ക് പഠിക്കാനല്ല കഴിവ്, ദൈവം തന്നെ, ഞാൻ അങ്ങ് വേഗം പറയും. അപ്പം അമ്മ ഇച്ചിരി സിമ്പത്തിയൊക്കെ കിട്ടാൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം എന്നിൽ റാഡിക്കലി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണോ ഇങ്ങനെ മരിക്കാണ്ട്? എന്തുവാ പറയുന്നേ, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു സ്ട്രോങ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റബേൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ പോലെ മറ്റുപേരുടെ മുമ്പിൽ, അതെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പാപം, പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു, അതല്ല പറയുന്നേ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ്, I died. It's Christ who lives in me. So, if the people of France and all of Europe can be radically changed by France,
If the churches of the New Testament and the churches of today can be radically changed by one man, Paul, right? If you and me, if our sins can be radically forgiven by the radical transformation of God the Father when He sent His Son for the glory of God, we can be radically forgiven in grace, right? As Galatians 2 verse 21 says, I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Law എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച not only the government, right? നമ്മുടെ ഒരു ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങളായിരിക്കും. ലൈക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തിനാ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴേ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാ എനിക്കും കിട്ടുമായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നേ? So it's written, if righteousness, സത്യം ലോയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ യേശു എന്തിനാ മരിച്ചേ? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. The point is that if Christ can radically change, right, from the passion of Christ is the joy He had when He had to suffer, because from suffering comes something better, comes change, comes redemption for all of us, right? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ദിസ് ഗ്രേസ് പീരിയഡ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ഗ്രേസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അതല്ലേ നമുക്കൊരു മുഴുവൻ ഫുൾ ആയുസും ജീവിതകാലം നമുക്കുള്ളത് മാറാനും, വേണ്ടപ്പോൾ ക്ഷമ ചോദിക്കാനും, വേണ്ടപ്പോൾ നന്നാവാനും, വേണ്ടപ്പോൾ പഠിക്കാനും, ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പിന്നെ വി ആർ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ... then Christ died in vain. അല്ലേ? അപ്പം ഡിയർ ചർച്ച്, ലെറ്റ് us all, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു റാഡിക്കൽ മാറ്റം വേണം. റാഡിക്കൽ നമ്മൾ ഇപ്പം we need radical change, we need radical salvation, we need to radically forgive everyone, right? We need to make it obvious, very obvious. And I pray that when one person makes a change in their life, that the church will say the glory of God is in him. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing?